Welcome to Viji's Web Academy. In this session, we shall see CBSE NCERT Class 2 Hindi Lesson 10 and its exercises. Our sample videos are available at the YouTube channel South to North. Please subscribe to it. You can visit my website www.vijis.co.in. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. Now, let's move on with the lesson. So, the name of the lesson is Meeti Sarangi. Meeti. Meeti means sweet. Okay. Sa-ra-ing-gi. And the dot you have to pronounce it as ing. Okay. Sarangi. Sarangi is nothing but a musical instrument. You can see the picture in your textbook. In the lesson le paaklam neenga and sarangi, it is a string instrument. Okay, so it will be played like a violin. So this lesson, in the lesson வந்து அந்த சாரங்கி பத்தி ஒரு சின்ன கதை நம்ம பார்க்க போறோம். Let's start reading the lesson. एक गांव में एक सारंगी वाला आया. एक means one. गांव means village. Okay, ஒரு கிராமத்துக்கு एक गांव में அப்படின்னா ஒரு கிராமத்துக்கு एक सारंगी वाला ஒரு சாரங்கி வாசிக்கிற ஒருத்தர் வந்தாரு. ஆயா means came. Okay, one man, he used to play sarangi very well, so he came to one village. वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था. So वह அவர் வந்து சாரங்கிய बहुत अच्छी ரொம்ப நல்லா வாசிப்பார். बजाता means he used to play very well. He used to play सारंगी very well. रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए. So रात में, रात அப்படின்னா ராத்திரி, during the night time. जब उसने, so when he started playing his sarangi bajana means to play. Okay, shuru kiya, shuru means started. So எப்ப வந்து அந்த ராத்திரியில அவர் வந்து அந்த சாரங்கிய வாசிக்க தொடங்குனாரோ, that from that immediate moment, तब அப்படின்னா அந்த டைம்ல இருந்து गांव के बहुत से लोग, அந்த கிராமத்துல இருந்த நிறைய லோக் அப்படின்னா மக்கள். ஓகே, so lot of people gathered there. இக்கட்டே, ன்னு படிக்கணும். இக்கட்டே அப்படின்னா gathered together in that place. எல்லாரும் ஒண்ணா கூடி இருந்தாங்க அந்த சாரங்கி வாலா வாசிக்கிறத கேட்கறதுக்காக. ஓகே, இக்கட்டே हो गए. सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए. So சாரங்கியோட, அந்த சாரங்கியோட மீட்டி ஆவாஸ், ரொம்ப இனிமையா வந்த அந்த சத்தம், ஆவாஸ்னு படிக்கணும். இது ஜாக்கு கீழே you have a dot here, isn't it? So you have to read with za sound. ஆவாஸ்னு படிக்கணும். ஆவாஸ் அப்படின்னா சத்தம். ஸோ சாரங்கியில் வந்த அந்த இனிமையான அந்த சத்தம். அண்ட் அவுர் அப்படின்னா அண்ட் சாரங்கி வாலேக்கே, அந்த சாரங்கியை வாசிச்ச அந்த சாரங்கி வாலா இருக்கார் இல்லையா, பஜானேக்கி கலா, கலா அப்படின்னா ஆர்ட். த ஆர்ட், த வே ஹி பிளேட் த சாரங்கி, அது வந்து அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு, गांव के लोग means people, गांव means village. okay, so அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த எல்லா மக்களும் அதை கேட்டுட்டு இருந்தாங்கல்ல, they really became astonished. दंग रह गए, दंगன்னு படிக்கணும். दंगனா astonished or surprised. They were really surprised. okay, सब लोग कहने लगे
कैसी मीठी सारंगी है. So all the people, sab means all, log means people. So all the people started to tell. कहने लगे means they started to tell. என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க, எவ்வளவு இனிமையா இருக்குல்ல இந்த சாரங்கி. கைசி means see how sweet the sarangi is. மீட்டி சாரங்கி, அந்த சாரங்கியிலிருந்து வர சத்தம் வந்து எவ்வளவு இனிமையா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, so now let's see what happened. aha kitna aanand aa raha hai. So they all started telling, wow, see evlavu sandoshama irukku, kitna aanand, how happy it is to hear the sweet voice of this sarangi. वहीं पास में बैठा हुआ बोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था. वहीं அப்படின்னா அங்கேயே, பாஸ் மே பக்கத்துல, பைட்டா ஹுவா உட்கார்ந்து இருந்த. ஸோ எல்லா மக்களும் அங்கே இருக்காங்களா, சாரங்கி வாசிட்டு இருக்காரா. ஸோ அங்கே வந்து அது பக்கத்துலேயே ஒருத்த வந்து உட்காந்துருக்கான். அவனோட பேர் என்ன அப்படின்னா போலா. ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் நேம்ட் ஆஸ் போலா. போலா பி லோகோं की ये बातें, அந்த மக்கள் பேசின இந்த வார்த்தைகளை சுன் ரஹா தா, கேட்டுட்டு இருந்தான். மக்கள் என்ன பேசினாங்க, சாரங்கி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கு, அதுலேருந்து வர சத்தம் ரொம்ப இனிமையாக இருக்குன்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. அதை வந்து போலா வந்து பக்கத்துலேயே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கான். ஓகே, वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुँह मीठा हुआ ही नहीं. ஸோ वह, அந்த போலா வந்து மனசுக்குள்ளாரே, மன் ஹி மன் அப்படின்னா மனசுக்குள்ளாரே பேச ஆரம்பிச்சான். कहने लगा, so he started telling to himself in his mind. What did he tell? in लोगों को. ஸோ இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு, இங்கே இருக்க பீப்புளுக்கெல்லாம் வந்து சாரங்கி வாசித்தது, சாரங்கி வந்து बहुत मीठी लगी, ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்துச்சு. because everyone were telling sweet sarangi, isn't it? लेकिन ஆனா, but, लेकिन அப்படின்னா but, मेरा तो எனக்கு, मेरा அப்படின்னா எனக்கு, for me, मुख, मुख means mouth, என்னோட வாய் இனிப்பாவே இல்லை. मीठा हुआ ही नहीं. Nahi means no, it is not sweet. My mouth is not sweet. So he thought everybody's mouth were sweet. எல்லாத்தோட வாய் ரொம்ப இனிப்பா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு, இனிப்பான அந்த சாரங்கி அப்படின்னா அந்த இனிமையான சத்தம் இல்லையா, the way the sarangi played was very nice. But what this Bola thought, that everybody's mouth was very sweet, but my mouth was not sweet. ஓகே, அவன் நினச்சிட்டான் எல்லாத்தோட வாயும் ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குது, பட் அவனோட வாய் இனிப்பாகவே இல்லை அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். ये सब झूठे है. So he is telling everyone is lying. झूठे அப்படின்னா எல்லாரும் பொய் சொல்கிறாங்க. झूठे means to lie அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிறான். थोड़ी देर बाद, ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா, थोड़ी means little, देर after a little while, उसने सोचा कि, so he started to think. सोचा அப்படின்னா யோசிக்கிறான். என்ன யோசிக்கிறான் அப்படின்னா, शायद सारंगी वाला के पास बैठने से मुख मीठा हो जाए. ஸோ அவன் என்ன யோசிச்சான் அப்படின்னா, நம்ம சாரங்கி வாலா கிட்ட போய் உக்காந்தா ஒருவேளை அது நம்ம வாய் இனிப்பா ஆயிடுமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறான். ஷாயத் அப்படின்னா ஒருவேளை, சப்போஸ் சாரங்கி வாலா கே பாஸ், அந்த சாரங்கி வாசிக்கிறவர்கிட்ட போய், பாஸ் அப்படின்னா நியர், இஃப் யூ கோ நியர் தட் சாரங்கி வாலா அண்ட் சிட், பைட்னே சே உட்காந்தா, முஹ் மீட்டா ஹோ ஜாயே, அப்போ என்னோட வாய் இனிப்பா ஆயிடுமா, மை மவுத் மேபி இட் வில் கெட் ஸ்வீட், லைக் தட் ஹீ இஸ் திங்கிங். इसलिए वह सारंगी वाला के पास जाकर बैठ गया. ஸோ அதனால, इसलिए மீன்ஸ் அதனால அவன் என்ன பண்ணுறான், he went and sat near the சாரங்கி வாலா. சாரங்கி வாலே கே பாஸ், பாஸ் அப்படின்னா பக்கத்தில்,
அவர்கிட்ட போய் பக்கத்தில் बैठ गया. Bite means to sit. He sat there. Okay. Now let's proceed. रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाला ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाला से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है. ஸோ ராத் இப்போ ஆல்ரெடி இட் வாஸ் நைட் டைம் இல்லையா அவர் வாசிக்கும் போது. ஸோ அவர் எப்போ வரைக்கும் வாசிக்கிறாருன்னா 3-4 बजे. 3 means 3 and 4 means 4. ஓகே. ஸோ ராத்கே 3-4 बजे அவ்வளவு நேரமும் வாசிக்கிறார் அவர். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு? ஹி ஸ்டாப்ட் பிளேயிங். ஸோ வென் ஜப் அப்படின்னா வென் சாரங்கி வாலானே கானா பஜானா அந்த வாசிக்கிறது பாட்டு வாசிக்கிறத பந்த் கர்தியா நிறுத்திட்டாரு. ஓகே. பந்த் மீன்ஸ் டு ஸ்டாப். வென் த சாரங்கிவாலா ஸ்டாப் டு பிளே த சாங்ஸ் இன் த சாரங்கி, ஸோ பீப்புள் ஸ்டார்டட் த டெல். ஓகே. லோகோ ने सारंगी वाले से कहा. So people started to tell to this सारंगी वाले. सारंगी वाला கிட்ட சொல்றாங்க எல்லாரும். என்ன சொல்றாங்கன்னா, மகாராஜ் அப்படின்னு அவருக்கு மரியாதை கொடுத்து ஆப்கி சாரங்கி, ஸோ உங்களோட அந்த சாரங்கி வந்து பகுத் ஹி மீட்டி ஹே, இட் இஸ் வெரி ஸ்வீட். ஓகே. ஸோ யுவர் சாரங்கி இஸ் வெரி ஸ்வீட்னு சொல்கிறாங்க. ஹமே படா ஹி ஆனந்த் ஆயா. ஸோ எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு. படா ஹி ஆனந்த் மீன்ஸ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி, டிலைட்டட். 2-4 दिन यहीं ठहरिए. ஒரு 2-4 நாளைக்கு இங்கேயே இருங்க. 2 means 2 and 4 means 4. So please stay here. ठहरिए அப்படின்னா stay. Please stay here for 2 to 4 days. இங்கே எங்கள் ஊர்லேயே இருந்துருங்களேன் அப்படின்னு அந்த மக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. ये बातें सुनकर बोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते. ஸோ ये बातें இந்த மாதிரி எல்லா மக்களும் பேசுகிறத சுன்கர் அப்படின்னா கேட்ட அந்த போலா இருக்கான் இல்லையா, அவன் கேட்குறான். எல்லாரும் சாரங்கி வாலாவை இங்கேயே இருக்க சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு மன்ஹி மனசுக்குள்ளாரே வந்து ஜுஞ்சலாயா, ஜூ இன்ஜலாயா. ஜுஞ்சலாயா மீன்ஸ் அவனுக்கு வந்து முணுமுணுக்கிறது, மனசுக்குள்ள அவனுக்கு கோவம். ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது, ஆனால் எனக்கு மட்டும் என் வாய்ஸ் ஸ்வீட்டாக இல்லைன்னு அவன் ஹீ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் சம்திங் இல்லையா. ஸோ அதனால் அவன் மனசுக்குள்ளேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் கோவப்பட்டுட்டு யோசிக்கிறான். சோச்னே லகா, என்ன யோசிக்கிறான்னா, ஏ லோக் இந்த மக்கள் எல்லாம் ஜூட் தோ நஹி போல் சக்தே. ஜூட் அப்படின்னா பொய். ஸோ பொய் சொல்ல முடியாது. எல்லா மக்களும் இப்படி ஒன்றா சேர்ந்து பொய் சொல்லுவாங்களா எங்கேயாவது? ஸோ தீஸ் பீப்புள் கேன் நாட் லை லைக் திஸ். सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இந்த மக்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லலை, உண்மை தான் சொல்கிறாங்க. இந்த சாரங்கி வந்து கண்டிப்பாக ஜரூர், இந்த ஜாக்கு கீழே டாட் இருக்கு இல்லையா, அதனால் ஜான்னு படிக்கணும். ஜரூர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். பர் அப்படின்னா பட் the sarangi it will be really very sweet but only for me. मुझे न जाने, எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. स्वाद क्यों नहीं आया, அதோட டேஸ்ட். ஸ்வாத் அப்படின்னா டேஸ்ட். ஓகே. இந்த இனிப்பான அந்த டேஸ்ட் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு இந்த போலா நினச்சிக்கிறான். ஸோ போலா இஸ் திங்கிங் தட் he only is not getting that sweetness. ஓகே fine. तब तक रात ज़्यादा हो गई थी. ஸோ அதுக்குள்ளாரையும் तब तक அப்படின்னா இட் வாஸ் வெரி லேட். ராத் ஜியாதான்னு படிக்கணும். ஜியாதா அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, லேட் நைட் ஆயிடுச்சு. இஸ் காரண் அந்த காரணத்தினால, பிகாஸ் ஆஃப் தேட் ரீசன், லோக் கர் நஹி கயே. ஸோ த பீப்புள் தே டிடன்ட் கோ டு தேர் ஹோம். கர் அப்படின்னா வீடு.
அந்த பீப்புள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேருந்து போகலை. they didn't go back to their home. என்ன பண்ணுறாங்க, வஹி சௌபால் மே சோகயே, வஹி அங்கேயே, சௌபால் அப்படின்னா அந்த நடைபாதை, பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த எங்கே வந்து உட்காந்து பாட்டு கேட்டாங்களோ அங்கேயே அப்படியே படுத்து தூங்கிடுறாங்க. சோகயே மீன்ஸ் தே ஸ்லெப்ட். सारंगी वाले ने भी सारंगी पर கோலி சடாயி. ஸோ சாரங்கி வாலாவும் என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட சாரங்கி எடுத்து அதுக்கான கேஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும்ல, அதுக்குள்ளே வச்சு ரேப் பண்ணிட்டு கோலி சடாயி. और उसे अपने, உசே அப்படின்னா அந்த சாரங்கியை தன்னோட தலைமாட்டில், சிர்ஹானே அப்படின்னா தலைக்கிட்ட, ஓகே படுக்க போகிறாருல நல்லா தலைக்கிட்ட வச்சிடுறாரு. ரக்குக்கர் சோகயா, ஸோ தலைக்கிட்ட வச்சுட்டு அவரும் தூங்கிடுறாரு. ஸோ சாரங்கி வாலா placed the sarangi inside that case and he kept it near his head and he also slept. அவரும் தூங்கிடுறாரு. पर बोला को चैन कहाँ था, but this bola, he was also there, isn't it? So actually he was thinking ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருந்ததுனால he was not ready to sleep. அவனுக்கு தூக்கமும் வரல, என்ன பண்ணுறதுனே அவனுக்கு தெரியலை. जब लोग नींद में कराटे लेने लगे, जब அப்படின்னா when the people, log means people, when the people started to have a very deep sleep. நீந்த் அப்படின்னா தூங்குறாங்க. எப்படி தூங்குறாங்கன்னா கொரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க. கராட்டே மீன்ஸ் ஸ்னோரிங். ஓகே, கொரட்டை விட்டு தூங்குவோம் இல்லையா, அதாவது எப்போ கொரட்டை வரும், நம்ம ரொம்ப டீப் ஸ்லீப்பில் போகும்போது தான் கொரட்டை வரும் இல்லையா. ஸோ வென் ஆல் த பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஸ்னோரிங் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் வெரி வெல், தப் உஸ்னே, அப்போ தப் அப்படின்னா அட் தட் டைம் திஸ் போலா என்ன பண்ணுறான்னா சுப்புக்கே அப்படின்னா சைலண்டாக எந்திரிக்கிறான். உட்டுக்கர், சுப்புக்கே சே உட்டுக்கர். ஸோ ஹி சைலண்ட்லி காட் அப், எந்திரிச்சிட்டு வஹ் சாரங்கி உட்டாலி, ஸோ ஹி டுக் தட் சாரங்கி. ஓகே, ஸோ அந்த சாரங்கியை எடுத்துட்டு அவர் ஊப்பர் கா கோல் உத்தார்கர், அது வந்து ஒரு கேஸில் வச்சுருந்தார் இல்லையா, சாரங்கியை ஒரு பேக் மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தார்ல, அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு உசே ஜீப் சே சாட்டா. ஸோ ஹீ ஸ்டார்டட் லிக்கிங் த சாரங்கி வித் ஹிஸ் டங். ஜீப் அப்படின்னா டங்கு, நாக்கு. சாட்டா அப்படின்னா லிக் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து அவன் என்ன நினச்சான் அப்படின்னா, ஒருவேளை அந்த சாரங்கியை நம்ம நாக்கை வச்சு லிக் பண்ணி பார்த்தா ஒருவேளை அந்த ஸ்வீட்னஸ் நமக்கு கிடைக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இதை பண்ணுறான். ஓகே, कुछ स्वाद नहीं आया, but still no taste came from that सारंगी. अब उसने सारंगी को खूब हिलाया. अब now what he started to do, அந்த சாரங்கியை வந்து ரொம்ப வேகமாக ஷேக் பண்ணுறான். ஹிலாயா அப்படின்னா he started shaking the சாரங்கி very much. खूब हिलाया, ரொம்ப வேகமாக அதை உழுக்குறான். ஓகே, उसके छेद को मुख के पास लगाकर मुख में उंडेला. उसके छेद, அப்போ அந்த சாரங்கியில் சேது அப்படின்னா ஓட்டை இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஓட்டையில் என்ன பண்ணுறான், தன்னோட வாயை வச்சு முகுக்கே பாஸ் லகாக்கர், ஹீ brought that சாரங்கி நியர் டு ஹிஸ் மவுத் வேர் தேர் வாஸ் ஹோல் இன் தேட், ஓட்டை இருக்குல்ல அந்த இடத்த வச்சுட்டு அகெயின் ஹீ ஸ்டார்டட் லிக்கிங் முகுமே உண்டேலா. ஓகே, இப்போ நம்ம டம்ளரில் தண்ணி குடிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஹீ ஸ்டார்டட் லிக்கிங் தட் சாரங்கி. पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, பட் ஸ்டில் அந்த சாரங்கியிலிருந்து ஒரு துளி, மீட்டி பூந்த் அப்படின்னா இனிப்பான ஒரு ட்ராப் ஆஃப் இனிப்பு, அந்த டேஸ்ட் எதுவுமே வந்து அதிலிருந்து வரலை. वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया. Now he thought and he was very angry.
ஜுஞ்சலாயா அப்படின்னா he started cursing the people. அந்த மக்களை திட்ட ஆரம்பிக்கிறான். என்ன அப்படின்னா இந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து பேவகூஃபினா முட்டாளா இருக்காங்க. இந்த இனிப்பு வந்து நான் இவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், ஐ couldn't get that sweetness from this சாரங்கி, இனிப்பாவே இல்லை. ஆனால் எல்லாரும் எப்படி மீட்டி சாரங்கின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு he started scolding the people. ओके अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया. Now this time what he did, अब की बार ना இந்த தடவை அவன் என்ன பண்ணான்னா உஸ்னே அவன் வந்து சாரங்கியை எடுத்துட்டு गाव அந்த கிராமத்துக்கு வெளியே, பாஹர் மீன்ஸ் outside, he took the sarangi and he walked far away outside the village. दूर ले जाकर, दूरमा கொண்டு போய் தூக்கி வீசிட்டான். फेंक दिया, he threw away the sarangi. फेंक அப்படின்னா த்ரோ பண்றது, தூக்கி வீசிட்டான். वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया. Now he thought these people are really fools. ஓகே அப்படின்னு அவனே நினச்சிக்கிட்டு சிரிச்சிட்டு ஹஸ்தா மீன்ஸ் he laughed on seeing the foolishness of the people. Then what he did, he came to his place. ஜெகஹ் அப்படின்னா பிளேஸ், அவன் எங்கே படுத்துட்டு இருந்தானோ அந்த இடத்துக்கு வந்து ஆக்கர் அப்படின்னா வந்து சைலண்ட்டாக படுத்து தூங்கிட்டான். சுப்சாப் மீன்ஸ் சைலண்ட்லி, he slept. சோகயா மீன்ஸ் he slept there. Okay. Now what happened? सवेरा होने पर, सवेरा means morning time. So இப்போ காலையில் ஆயிடுச்சு. सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए. So when this sarangi was not there in its place, अपनी जगह அது இருந்த இடத்துல இல்லாததை பார்த்துட்டு, நஹி மிலி அது கிடைக்காததை பார்த்துட்டு, சப் லோக், சப் மீன்ஸ் ஆல், லோக் மீன்ஸ் பீப்புள், ஸோ ஆல் த பீப்புள் அண்ட் த சாரங்கி வாலா, எவ்ரிபடி வாஸ் வெரி சேட். படே துக்கி ஹுயே, ரொம்ப சேடாக ஆயிட்டாங்க. लोग कहने लगे, so the people started telling, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया. So now what they started telling, it was a very beautiful, I mean sweet sarangi, ரொம்ப இனிமையான அந்த சாரங்கியா இருந்துச்சு. பத்தா நஹி, don't know who took it. கவுன் அப்படின்னா யாரு, கவுன் லே கயா, who took the sarangi, nobody knows that அப்படின்னு people வந்து பேசுறாங்க. ஓகே, now बोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था. ஸோ போலாக்கு வந்து இந்த இஸ் பாத் அப்படின்னா எல்லா மக்களும் இந்த மாதிரி இனிமையான சாரங்கி, ஸ்வீட் சாரங்கின்னு திருப்பி சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்கவே முடியல. சுன் சக்கா, ந சுன் சக்கா, he was not able to hear that appraisals. Okay, so he got angry and குஸ்ஸே சே போலா, குஸ்ஸே அப்படின்னா கோவத்தில் என்ன பேசுகிறான்னா, கியா காக் மீட்டி தீ, what sweet it was, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, so I have licked it very well. நான் அதை நல்லா லிக் பண்ணி பார்த்தேன், அதில் ஒரு இனிப்புமே இல்லையே. உஸ்மே ஜரா பி மிட்டாஸ் நஹி தா, உஸ்மே அப்படின்னா அந்த சாரங்கியில் ஜரான்னு படிக்கணும் இந்த வேர்டை. ஓகே, ஜரா பி அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட, மிட்டாஸ் அப்படின்னா ஸ்வீட்னஸ், இனிப்பு, கொஞ்சம் கூட இனிப்பு அதில் இல்லவே இல்லை. நஹி தி, தும் சப் லோக் ஜூட்டே ஹோ, ஸோ யூ ஆல் பீப்புள் ஆர் வெரி மச் லையிங், எல்லாருமே பொய் சொல்கிறீங்க. और बाबाजी की कुशामद करते हो, बाबाजी யார் அப்படின்னா அந்த சாரங்கி வாலா. ஓகே, ஸோ சாரங்கி வச்சிருந்தவரை நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷப்படுத்துறீங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்கிறீங்க. ஸோ யூ வாண்டட் டு ப்ரைஸ் த பாபாஜி, தட் இஸ் வை யூ ஆர் டெல்லிங் த சாரங்கி வாஸ் வெரி ஸ்வீட். யூ ஆல் பீப்புள் வேர் லையிங்.
எல்லாரும் பொய் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். Now, logo ने पूछा. Now, all the people started to ask. पर सारंगी है कहाँ? But where is the सारंगी? कहाँ means where. அப்போ இங்கே சாரங்கி எங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ சொல்கிறான், उसने कहा ना बोला told गांव के बाहर पड़ी है. So I threw it outside the village. गांव के बाहर. बाहर means outside. ஓகே, गांव means village. ஸோ நான் அந்த கிராமத்துக்கு வெளியே கொண்டு போய் அதை வச்சிருக்கேன். लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया. Now the people, all the people, on seeing the foolishness of this bola, they really don't know what to do. Sir peet liya. Actually, sir peet liya is a muhavare here. Okay, sir peet liya appadina they were really what to say, very much unhappy on seeing the foolishness of this man Bola and what he did. Okay, that is the end of this lesson. So hope you understood this lesson very well. Now let us move on to the book back exercises. Sarangi ki mitas, the sweetness of sarangi. Okay, and the topic kila gav wale kahte the. So the people in the village, கிராமவாசிகள் என்ன சொன்னாங்கன்னா, कैसी मीठी सारंगी है, how sweet is that सारंगी அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா. इसका क्या मतलब है? मतलब அப்படின்னா அர்த்தம். ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இங்கே 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதில் எது கரெக்டுன்னு பார்த்து सही बात पर टिक निशान लगाओ. எது கரெக்டோ அதை டிக் பண்ணணும். ஸோ எது கரெக்ட் அப்படின்னா, சாரங்கி சே நிக்கல்னே வாலி ஆவாஸ், அந்த சாரங்கி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து வெளிவந்த சத்தம். நிக்கல்னே வாலி ஆவாஸ் மீன்ஸ் த சவுண்ட் விச் கேம் அவுட் ஃப்ரம் த சாரங்கி. இட் வாஸ் வெரி ஸ்வீட் டு ஹியர். சுன்னே மே, சுன்னே அப்படின்னா காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு. अच्छी लगती थी, it was really well, very sweet, காதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருந்த காரணத்தினால தான் அதை ஸ்வீட் சாரங்கின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட், अब तुम समझ गए होगे. So now you might have understood that गाँव वाले means village people, सारंगी को, அந்த சாரங்கியை मीठी क्यों कहते थे? So why did they tell the sarangi to be sweet? You understood the principle behind that இல்லையா. ஏன்னா அது வாசிக்கும் போது ரொம்ப இனிமையாக, அந்த காதுக்கு இனிமையாக இருந்ததுனால அது மீட்டி சாரங்கின்னு சொன்னாங்க. अब बताओ, now you have to tell कड़वी बात का क्या मतलब होगा. कड़वी बात அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும். கடுவி பாத் கா மத்லப், கடுவி அப்படின்னா ரொம்ப பிட்டராக பேசுறது, அதாவது ஒரு பாசமே இல்லாமல் அப்ரிய பாத்துன்னு அர்த்தம். பிரிய மீன்ஸ் லவ்விங்லி, கேரிங்லி பேசுறது. பட் அப்ரிய பாத் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட், ஏனோ தானோன்னு பேசுவாங்க இல்லையா. ஸோ நாட் அட் ஆல் அ கேரிங் ஸ்பீச்சாக இருக்கும். அதை பார்த்தாலே கேட்டாலே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம கேட்கும்போது நமக்கு பிடிக்காது இல்லையா. ஜோ சுனனே மே அச்சி ந லகே, அச்சி ந லகே மீன்ஸ் we will not feel good when we hear such words or when we hear such people talking to us without any positivity in them. Okay, அதான் கடுவி பாத். இப்போ யாராவது உங்களை வந்து திட்டுறாங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்குமா? கண்டிப்பாக பிடிக்காது இல்லையா. அதான் கடுவி பாத். ஓகே, ஃபைன். कहानी से, so from the story, बोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं. so बोला வந்து ஏன் அப்படி யோசிச்சான்? क्यों सोचा means why did he think that all the people were telling lies, பொய் பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. போலா அப்படி தானே யோசிச்சான். ஏன் அப்படி யோசிச்சான்? போலா நே சாரங்கி கோ முஹ் சே சாட்டா. போலா வாட் ஹி டிட்,
வித் ஹிஸ் மவுத், முஹ் அப்படின்னா அந்த வாயை வச்சு என்ன பண்ணான், அந்த சாரங்கியை லிக் பண்ணி பார்த்தான். ததா, ததா மீன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ், உஸ்கே சேதுக்கோ, அந்த சாரங்கியில் இருந்த அந்த ஓட்டை இருக்கும் இல்லையா, ஹோல்ஸ், அதில் வந்து அப்னே முஹுக்கே பாஸ் லே ஜாக்கர், தன்னோட வாய்க்கிட்ட அதை எடுத்துகிட்டு போய் சக் பண்ணி, இப்போ நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரா வச்சு குடிப்போம்ல, உறிஞ்சி குடிப்போம்ல, அந்த மாதிரி உண்டேலா பி, he did like that and saw. किंतु, किंतु அப்படின்னா but, उसे कहीं से भी मिठास नहीं मिली, but he never got any sweetness from that sarangi. तब उसे लगा कि सभी गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं. So at that time he felt that all the village people were telling lies. Okay. Next, बोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया. ஸோ போலாக்கு அந்த சாரங்கியோட டேஸ்ட், ஸ்வாத் அப்படின்னா டேஸ்ட் வந்து ஏன் வரலை. ओके आंसर, चूंकि बोला को संगीत का ज्ञान नहीं था. So this bola na, he is very innocent, that is he doesn't have any knowledge. ஞானமே இல்லை, சங்கீதத்தை பற்றி ஞானமே இல்லை அவனுக்கு. he didn't have any knowledge about music. इसीलिए that is why उसे उसका स्वाद नहीं मिल पा रहा था. he was not able to get the taste of music. ओके उसे ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मीन्स ही वॉज जस्ट थिंकिंग दैट जैसे किसी मीठी चीज को खाने से, ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு இனிப்பான பொருளை சாப்பிடும்போது, खाने मीन्स when we eat some sweet items, मुख मीठा हो जाता है, நம்ம வாய் எப்படி இனிப்பா இருக்கோ उसी प्रकार, அது மாதிரியே सारंगी को सुनकर, सारंगिय केटाले मुख मीठा हो जाना चाहिए, நம்மளோட வாயு இனிப்பா மாறிரும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சான். that is why he said he was not able to feel the taste of the sarangi because he doesn't have any knowledge about music. संगीत का ज्ञान नहीं था. okay. बोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है. ஸோ சாரங்கி மீட்டி, சாரங்கி இனிப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறத எந்த விதத்தில், கிஸ் கிஸ் தரக அப்படின்னா இன் வாட் அண்ட் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் he tried to acquire that sweetness. கோஷிஷ் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணா. ஸோ அவன் என்ன பண்ணா, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्टा बोला ने सारंगी के கோல் கோ உத்தார்கர், சாரங்கி ஒரு கேஸ்குள்ள இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த கேஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு உசே சாட்டா, சாட்டா அப்படின்னா லிக் பண்ணி பார்த்தான். ஃபிர் அதுக்கப்புறம் உஸ்கே சேதுக்கோ, அந்த சேது அப்படின்னா அதோட ஓட்டை இருக்கும் இல்லையா, அதுக்கிட்ட முகுகே பாஸ் லே ஜாக்கர், அவனோட வாய்க்கிட்ட எடுத்துட்டு போய் உண்டேலா அப்படின்னா அதை சக் பண்ணி பார்க்குறான். பட் பரந்து அப்படின்னா பட், इसके बावजूद, आफ्टर इवन ही डज एवरीथिंग, बावजूद भी उसे कुछ भी स्वाद नहीं मिल पाया. he didn't receive any taste of the sarangi. okay. next कोल, under this topic सारंगी वाले ने, ஸோ சாரங்கி வாலா வந்து அந்த பாபாஜி வந்து சாரங்கி பர், அந்த சாரங்கி மேலே கோல் சடாயா, கோல்னா அந்த கவரேஜ் எல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணி, அவர் அப்பனே சிர்ஹானே, சிர்ஹானேனா தலை மாட்டுக்கிட்ட, தலைக்கிட்ட அதை வச்சுட்டு ரக்குக்கர் சோகயா, சோ மீன்ஸ் ஹீ ஸ்லெப்ட் இல்லையா. இப்போ क्वेश्चन என்னன்னா, सारंगी वाले ने अपने सारंगी पर कोल क्यों चढ़ाया? Why did he cover his सारंगी inside a case? அந்த கேஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, துணி மாதிரி வச்சு ஏன் அதை கவர் பண்ணாரு? सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा means you have to protect the सारंगी, isn't it? ஸோ அந்த சுரக்ஷானா அந்த சாரங்கியை நல்லதனமாக வச்சுக்கணும் இல்லையா, காப்பாற்றி வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக உஸ் பர் கோல் சடாயா,
होगा. ஸோ அது மேலே அவர் ஒரு கவரிங் கொடுத்துருப்பாரு. தாக்கி ஸோ தட் உஸ் பர் அந்த சாரங்கி மேலே தூள் அப்படின்னா ஏதாவது டஸ்ட்டோ, மிட்டி அப்படின்னா மண்ணோ, பானி அப்படின்னா வாட்டரோ, இத்தியாதி ந படே அது மேலே படாமல் அந்த கேஸ் வந்து அதை பாதுகாத்துக்கும் இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்ம புக்கே இருக்குது, நம்ம புக்குக்கு ஒரு கவர் போட்டு வைப்போம் இல்லையா. ஏன் கவர் போடுறோம்? ஸோ தட் புக் நீட்டாக இருக்கும். தண்ணி ஊற்றுனா கூட கவர் தான் தண்ணி ஆகுமே தவிர புக்குக்குள்ளே தண்ணி ஆகாது இல்லையா. ஸோ he wanted to protect his sarangi from dust, sand, water. So he had a covering for that. Okay. और किन किन चीज़ों पर कोल चढ़ाया जाता है. So what are all the other things you have to put a cover? So you can write like தோசக். தோசக் அப்படின்னா குவில்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஜூல் மாதிரி போத்திக்கோல, அதுக்கு கவர் பண்ணுவோம். தக்கியா அப்படின்னா தலைகாணி, தலைக்கு வைக்கிற பில்லோ சொல்கிறோம்ல. ஸோ பில்லோக்கு வீட்டில் கவர் போட்டிருப்போம். நெக்ஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்க சோஃபா செட்ஸ்க்கு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஹார்மோனியம் பெட்டிக்கு கவர் இருக்கும். அதே மாதிரி கிட்டாருக்கு கவர் இருக்கும். தம்பூராக்கு கவர் இருக்கும். ஓகே. சஷ்மா மீன்ஸ் யோர் ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ். ஓகே, யூ யூஸ் டு கீப் த ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் இன்சைட் அ கேஸ். இத்தியாதி இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கவர் போட்டு வச்சுருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காவோ பஜாவோ. காவோ மீன்ஸ் சிங், பஜாவோ மீன்ஸ் டு play. So all these what is given in the box is musical instruments. You know, sarangi, it is a string instrument. Okay. டோலக், டோலக்னா டோல் அடிப்பாங்க இல்லையா, அது. அப்புறம் இக்தாரா. இக்தாரானா இந்த நாரதர் எல்லாம் வச்சிருப்பார் இல்லையா, இப்படி நீளமாக இருக்கும், அதுதான் வந்து இக்தாரான்னு சொல்லுவாங்க. 1 or 2 ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் அதில் இருக்கும். வீணை மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு தபலா தெரியும் நமக்கு. அடுத்து பான்சுரி அப்படின்னா ஃப்ளூட், புல்லாங்குழல். அடுத்தது ஷெஹனாயி அப்படிங்கிறது ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான். நம்ம ஊரில் நாதஸ்வரம்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நார்த்தர்ன் சைட் மெயினாக ஜம்மு காஷ்மீரில் இந்த ஷெஹனாயி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இருக்கும். ஓகே. அடுத்தது டஃப்லி. டஃப்லி அப்படின்னாலும் ட்ரம்மு தான். நம்ம வந்து சைட் ட்ரம் கையில் வச்சுட்டு இப்படி ஜால்ரா மாதிரி அடிப்போம் இல்லையா, அதுதான் டஃப்லி. அடுத்தது சித்தார். சித்தார் இஸ் அகெயின் அ ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைக் வீணா. கிட்டார். கிட்டார் இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஹார்மோனியம். ஹார்மோனியம் இஸ் அ விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகே. ஸோ ஊப்பர், ஸோ மேலே வந்து சங்கீத் கே பாஜோங் கே நாம், அதாவது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேரெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. இன்மே சே அதில் குச் தார் சேடுக்கர் பஜாத்தே ஹே. தார், தார் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேரெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். और कुछ हाथ से ताप देकर. हाथ அப்படின்னா கைகளில் வச்சு, தாப் அப்படின்னா தட்டி. இப்போ தபலா, அப்புறம் வந்து டோலக்கு, டஃப்லி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரம்ஸ் இல்லையா, ஸோ கையில் தட்டுற மாதிரிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். இன்கே நாம் சஹி ஜகஹ் பர் லிக்கோ. ஸோ இப்போ நம்ம பிரித்து அந்த பேரை கரெக்டாக நம்ம எழுதணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், தார் வாலேனா ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ எதெல்லாம் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்? சாரங்கி, இக்தாரா. இக்தாரா அப்படின்னா தம்பூரா மாதிரியே லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், நாரதர் வச்சுருப்பார்ல, அதுதான். அடுத்தது சித்தார். சித்தாரும் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், அதே மாதிரி கிட்டார். ஓகே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தாப்பு வாலே அப்படின்னா தட்டுறது. ஸோ தட்டுறது வந்து டோலக்கு, டஃப்லி. டஃப்லி அப்படின்னா ஜால்ரா. ஓகே. தபலா, அப்புறம் டோல். டோல்னாலும் ட்ரம் தான். நம்ம ஊரில் அந்த இது இருக்கும் இல்லையா, மத்தளம் சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி டோலக், டோல். இதெல்லாம் வந்து டேப் பண்ணி சத்தம் வரக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அண்ட் மற்றது அந்நியனா அதர்ஸ் என்ன இருந்துச்சுன்னா, பான்சுரி அப்படின்னா ஃப்ளூட்டு. அது வந்து ஒரு விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நம்ம வாயில் வச்சு ஊதும் போது. அதே மாதிரி தான் ஷெஹனாயும் ஒரு விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், as well as हारमोनियमो विंड इंस्ट्रूमेंट தான். ओके. कुछ नाम बच भी गए हैं, उन्हें अन्य के नीचे लिखो. அதாவது இப்போ அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் தார் வாலேயும் தாப்பு வாலேயும் எழுத சொன்னாங்க. மீதம் இருக்கிற அந்நிய அப்படின்னா மீதி இருக்கிறத நம்ம இந்த காலமில் எழுதிட்டோம். ஓகே, அவ்வளோதான். அடுத்தது ஊப்பர் லிக்கே பாஜோங் கி
को जगह जगह पर बजाया जाता है. ஸோ நம்ம மேலே எழுதியிருந்த எல்லா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பிளேஸில் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. सोच कर लिखो. सो यू हैव टू थिंक एंड राइट इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है. ஸோ இப்போ கீழே சில பிளேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இடத்துலலாம் எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெயில் காடி அப்படின்னா ட்ரெயினில், ஆர் யா அப்படின்னா ஆர் பஸ்ஸு. இப்போ பஸ்ஸில் வந்து என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்க முடியும் அப்படின்னா இக்குத்தாரா எடுத்துகிட்டு போகலாம். டஃப்லி அப்படின்னா அந்த டமாரம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது. அதுக்கப்புறம் பான்சுரி அப்படின்னா ஃப்ளூட். இதெல்லாம் நம்ம ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ எடுத்துகிட்டு போய் கூட நம்ம வாசிச்சுக்கலாம். ஓகே. கர் பர் வீட்டில், கிசி அவசர் பர், கிசி அவசர்னா ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வருது அப்படின்னா வாசிக்கக்கூடியது ஷெஹனாயியும் டோலக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வாசிப்பாங்க. அவங்க வந்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க இல்லையா வீட்டிலையே எல்லாரும் சேர்ந்து. ஸோ அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிப்பாங்க. அடுத்தது பஜன் கீர்த்தன் மே. ஸோ பஜனை கீர்த்தனைகள் எல்லாம் பாடும் பொழுது நமக்கு பேக்ரவுண்டில் அந்த பாட்டுக்கு ஹார்மோனியம் வாசிப்பாங்க. அதே மாதிரி தப்லா, நம்ம ஊரில் வந்து அந்த மத்தளம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது வாசிப்பாங்க. நார்த் இந்தியாவிலலாம் தப்லா யூஸ் பண்ணி வாசிப்பாங்க. ஸ்கூல் மே கிசி அவசர் பர். ஸோ ஸ்கூலில் ஏதாவது அக்கேஷன், அவசர் அப்படின்னா அக்கேஷன் வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் டே ஆனுவல் டேலாம் நடக்குதுன்னா யாருக்காவது நல்லா அழகாக சித்தார் கிட்டார் எல்லாம் வாசிக்க தெரியும்னா அவங்கள ஒரு பாட்டு வாசிக்க வைப்பாங்க இல்லையா. ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் ஸ்பிளிட் அப் அண்ட் ரைட் இட். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு சட்டுக்காரே அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே இஸ் கஹானி மே மிட்டாஸ் கி பாத் ஹை. ஸோ இந்த ஸ்டோரி நம்ம இந்த லெசனில் வந்து இனிப்பானது, மிட்டாஸ் அப்படின்னா ஸ்வீட்னஸ் பற்றி பார்த்தோம். தும் கவுன் கவுன் சி மீட்டே சீஸே அச்சி லக்தி ஹே. உங்களுக்கு எதெல்லாம் இனிப்பான பொருள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். ஸோ உங்கள் ஓன் ஆன்சர் நீங்கள் எழுதலாம். ஸோ ஐ ஹாவ் ரிட்டன் லைக் திஸ். முஜே எனக்கு, கீர் அப்படின்னா பாயாசம் இனிப்பாக இருக்கும், ஹல்வா, ஹல்வா வில் பி வெரி ஸ்வீட். அதே மாதிரி ரசகுல்லா, ரசகுல்லே, பர்ஃபி கடலை மிட்டாய் கடலை பர்ஃபி இருக்கு இல்லையா அதான் பர்ஃபி, குலாப் ஜாமுன் இத்தியாதி அப்படின்னா ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சீஸே அச்சி லக்தி ஹே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். யூ கேன் ரைட் வாட் எவர் யூ லைக், எனி ஸ்வீட் யூ லைக் யூ கேன் ரைட் இட் ஹியர். ஓகே. क्या खाने की चीज़ें सिर्फ मीठी ही होती है. ஸோ இந்த சாப்பிட்ற பொருள்னு பேசுகிறோம்ல அது வந்து ஜஸ்ட்டு இனிப்பாக மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறதான் கொஸ்டின். மீட்டே கே அலாவா இனிப்பை தவிர உன்கா और क्या क्या स्वाद होता है. ஸோ வேறு என்னென்ன டேஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்வீட். ஸோ த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நஹி. அதாவது ஸ்வீட் மட்டும்தான் நம்ம சாப்பிட்ற பொருளெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. கானே கி சீஸே सिर्फ मीठी ही नहीं होती है. इट इज़ नॉट ओनली स्वीट वॉट एवर थिंग्स वी ईट इनका स्वाद. ஸோ நம்ம சாப்பிட்றதுல இனிப்பு மட்டும் நம்ம சாப்பிட்றதில்ல. நம்கீன் அப்படின்னா சால்ட்டி, சால்ட் பிஸ்கெட் சால்ட்டியாக இருக்கிற ஃபுட்ஸு சாப்பிடுவோம். கசைலா சோறாக இருக்கும் புளிப்பாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் தீக்கா, தீக்கா அப்படின்னா வந்துட்டு சம் ஸ்பைசியாக இருக்கும். கட்டா அப்படின்னா வந்து பிட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டேஸ்ட்டுமே இருக்கிற மாதிரி ஃபுட்ஸ் தான் நம்ம சாப்பிடுவோம். கட்டா பி ஹோ சக்தா ஹே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़. அப்போ கீழே ஒரு பாக்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கானே பீனே சாப்பிட்றது, ட்ரிங்க் பண்ணுறது குடிக்கிறது பால் மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பேரெல்லாம் இருக்குது. चीज़ों को நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா स्वाद के हिसाब से लिखो. अकॉर्डिंग टू द टेस्ट यू हैव टू सेपरेट देम. ओके. तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से ही जोड़ सकते हो. ஸோ கீழே அந்த மாதிரி டேப்லர் காலம் போட்டு அதில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதா உங்களுக்கு இங்கே டேப்லேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ ஹியர் யூ ஹாவ் சி ஆம் அப்படின்னா மேங்கோ. மேங்கோ எப்போதுமே ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நல்லா தான் இருக்கும், ரொம்ப இனிப்பாக தான் இருக்கும்.
ஸோ ஷஹத் அப்படின்னா ஹனி, தேன் எவ்வளவு இனிப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி சீனி, சீனின்னா சர்க்கரை, சுகர். அண்ட் தூத், யூனோ மில்க் வில் ஆல்சோ பி குட் டேஸ்ட். அதே மாதிரி ஜலேபி, ஓ காட் இட் இஸ் வெரி ஸ்வீட். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் கேட்டகரிஸ் ஆம், ஷஹத், சீனி, தூத், ஜலேபி இதெல்லாம் ஒரு கேட்டகரியில் பிரிச்சுக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரியில் வந்து மிர்ச்சுக்கா அச்சார். அச்சார் அப்படின்னா ஊறுகாய், பிக்கிள் சொல்கிறோம்ல, ஊறுகாய், தயிர் சாதத்துக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது. மிர்ச் அப்படின்னா த பிக்கிள் மேட் அவுட் ஆஃப் சில்லிஸ். அது எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட்டு, நல்லா காரமாக இருக்கும் இல்லையா, ஸ்பைசி. அதே மாதிரி ஜல்ஜீரா, ஜல்ஜீரா அப்படின்னா வாட்டரும் ஜீராவும் மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட சில ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க. ஓகே, கஷாயம் மாதிரி இருக்கிறது தான் ஜல்ஜீரான்னு சொல்லுவோம். அகெயின் இட் இஸ் ஸ்பைசி. கம்மிங் டு நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் நிம்பு. நிம்பு அப்படின்னா லெமன். லெமனை தனியாக நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இட் வில் பி ஸோ சோர் இட் வில் பி. பட் லெமன் ஜூஸ் போடும்போது யூ ஆட் லாட் ஆஃப் சுகர் ஆர் ஹனி ஆர் டூ சம்திங், தென் யூ மேக் இட் வெரி குட் இல்லையா. ஸோ அதான் நிம்புனா லெமன், எலுமிச்சம்பழம். அடுத்தது நமக் அப்படின்னா உப்பு. ஸோ யூனோ சால்ட், வாயில் கொஞ்சம் வச்சாலே யூ வில் ஃபீல் ஸோ சால்ட்டி இன் யோர் மவுத். நெக்ஸ்ட்டு சட்னி. ஸோ சட்னியும் அதே மாதிரி இட் வில் பி ஸ்பைசி ஓன்லி. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் அதர் டேஸ்ட். ஓகே, அடுத்தது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா கரேலா. கரேலா அப்படின்னா பாவக்காய். ஸோ பிட்டர் கார்ட் நல்லா கசப்பாக இருக்கும். அதிரக், அதிரக் அப்படின்னா ஜிஞ்சர். யூனோ ஜிஞ்சர் வந்து காட்டமாக இருக்கும் இல்லையா, இஞ்சி சொல்கிறோம்ல அது. ஆம்லா, ஆவ்லா மீன்ஸ் ஆம்லா சொல்கிறோம்ல, நெல்லிக்காய். ஸோ நெல்லிக்காவும் அது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், யூ கேன் செப்பரேட் அண்ட் ரைட் இட். ஓகே, now नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो. ஸோ கீழே இருக்கிற அந்த வேர்ட்ஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் சத்தமாக படித்து பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ இட் பை யோர் செல்ஃப். வித்யார்த்தி ஸ்வயம் கரே. நவ் லெட் மீ ரீட் இட் அண்ட் ஷோ இட். பா இன் சு ரி, பான்சுரி. ஓகே, பான்சுரி அப்படின்னா ஃப்ளூட், புல்லாங்குழல், அதான் பான்சுரி. நெக்ஸ்ட்டு பா இன் சி, பான்சி அப்படின்னு படிக்கணும். இதை வந்து சந்திரபிந்து இருந்தாலும் ஹஸ்ன்னு தான் படிக்கணும். ஹஸ்னா அப்படின்னா டு ஸ்மைல், சிரிக்கிறது. இது வந்து ஹன்ஸ், ஹம்ச பறவை இருக்கு இல்லையா, ஸ்வான் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் ஹன்ஸ். ஹ இன்ஸ், ஹன்ஸ்னு படிக்கணும். ஓகே, நவ் அவர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் அப் நீச்சே தியே கயே சப்தோ மே. கீழே இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸ்க்கு சந்திர பிந்து வருதா இல்லை பிந்து மட்டும் வருதாங்கிறத போடணும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா சாந்துன்னு படிக்கணும். சாந்த் மீன்ஸ் மூன் இல்லையா, அப்போ சா இந்த த, அப்போ சந்திரபிந்துவை சாக்கு தாக்கும் நடுவில் மேலே எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வேர்டு வந்து மங்கள்வார். இப்போ மா இங்கு, அப்போ மா இங்குக்கு அந்த டாட் வைக்கணும், சந்திரபிந்து அங்கே வராது. நவ் பீயிங் அ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கிட் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு நோ தட்ஸ் வாட். ஓகே, இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். இது எப்படி வந்து சந்திரபிந்து வைக்கணும், எப்படி வந்து டாட் வைக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிராமர் பார்ட்டில் பெரிய கிளாஸ் போகும்போது நீங்கள் படிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ நவ் வாட் இஸ் திஸ்? மங்கள்வார். ஓகே, மங்கள்வார் மீன்ஸ் Tuesday. That is called Mangalvar. So Mangalvar is over. Next Sundar. Su in the air. இன்னுக்கு மேலே இருக்கிற dot. So Sundar means beautiful. Over. Next coming to Chandan. Cha in the in. Chandan அப்படின்னா நெத்தியில் வைக்கிற சந்தனம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாங்குனான்னு படிக்கணும் இதை. அப்போ மா இங் க நா, மாங்குனா மீன்ஸ் டு கெட் ஃப்ரம் சம்ஒன் சம்திங், தட் இஸ் கால்ட் மாங்குனா, வாங்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாம்ப். சா இம்ப, சாம்ப் அப்படின்னா ஸ்னேக், பாம்பு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சாம்புன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் திஸ் வேர்ட் இஸ் ஜான்சி. ஜான்சி கி ராணி சொல்கிறோம்ல, ஜா இன் சி, ஜான்சி. நெக்ஸ்ட் க இங் க இட், கங்கட். ஓகே, கங்கட் மீன்ஸ் பெபிள்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து கங்கட். ஓகே, கங்கட் ஓவர்.
நெக்ஸ்ட் இந்தா, அந்தா. அந்தா அப்படின்னா பிளைண்டா, கண்ணு தெரியாமல் இருக்கிறது சொல்கிறோம்ல, அதுதான் வந்து அந்தா. இந்தா. நெக்ஸ்ட் இட், ஜஞ்சட்னு படிக்கணும். ஜஞ்சட் அப்படின்னா மெஸ்ஸுன்னு அர்த்தம். மெஸ், ஓகே, MESS, மெஸ் இஸ் கால்ட் ஜஞ்சட். அடுத்தது இந்த வேர்ட் வந்து காம்ப்னா, இம்பனா. காம்ப்னா அப்படின்னா வந்து பயத்தில் நடுங்கிறது, ஷிவரிங் அவுட் ஆஃப் ஃபியர் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் காம்ப்னா. லாஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஆந்தி, தி. ஆந்தி மீன்ஸ் ஸ்டார்ம், ஒரு காற்று, ஒரு ஹெவி விண்டு சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் ஆந்தி. ஓகே, ஸோ அங்கே வந்து சந்திரபிந்து நம்ம வைக்கணும். கிளியர்? ஓகே. So with this we have come to the end of this session. Hope you understood this lesson and its exercises part. Now please subscribe to my South to North YouTube channel. If you have any queries, please mail me at vijiswebacademy@gmail.com or you can WhatsApp to this number. See you soon at the next lesson. Thank you.